Today, I want to share a very, very powerful case study, which is going to completely redefine the way you look at your career, the way you look at your job search. Okay. So I'm going to introduce you to a person. His name is Ariharan. He is one of our community member. Okay. And also he's currently working with me. And the the thing about Hari, his full name is Harihar. Okay. So இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா he's just finished college. 3 months or 4 months back, he finished his college, 21 years old. Okay. He's a kid. But he he completed engineering. Okay. I do not know what engineering he completed, but he's an engineering graduate. He completed engineering. He searched for job in IT. For some reason, he he has not yet landed that job. But அவர் அதுக்காக வெயிட் பண்ணாம he learned some skills through his passion, some marketing skills, digital marketing skills. Okay. He he used the skills to um, apply for a job, not in online, okay, but through some other route, which I'm going to share, which is also not through referrals, which is a strange way, but that is the most effective way. Okay. And I'm going to ask him to share what he did to land a job within 3 to 4 months of completing his college. Okay. And going from engineering background to landing in a completely new thing, which is his passion. And அவருடைய கெரியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு it's going to be an interesting and exciting journey for all of you. Okay. But I'm going to invite Hari to share what he did and how he landed the job. Also, what is currently he's doing. Okay. Hi, Hari. Welcome to the stage. Okay. Hello, sir. Awesome. All, yes, sir. Thank you for having me here, sir. Awesome. Thank you, So, Hari. Hari, a quick intro about yourself. What is that you have studied, and a quick short intro about what you did, what you're currently doing, and what is the future will look like. Go for it. yes, sir. First of all, thank you for having me here, sir. Actually, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் சார். நம்ம ஃப்ரெஷர். நான் இப்போ 2023 தான் சார் பாஸ் அவுட் ஆனேன். Exactly ஃப்ரெஷர் when தான் you சார். completed, exactly when you completed, by which month you completed? ஜூன் சார். June. Okay. July, August, September, October, November. Okay. Almost 5 to 6 months. Okay. Go for it. எஸ் சார். ஸோ படிக்கும் போதே தேர்ட் இயர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்என்சியில் பிளேஸ் ஆனேன் சார். ஸோ பட் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் அந்த கம்பெனிலேருந்து பெருசாக எதுவும் ஜாயினிங் லெட்டர் ஸோ அது மாதிரி எதுவுமே இப்போ ரிசீவ் ஆகலை சார். அது ஒரு பிக் கம்பெனி. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வெல் நோன் கம்பெனி சார். பட் அதை நான் இப்போ கம்பெனி நேம் சொல்லலாம்னு பார்க்குறேன். பட் வெல் நோன் கம்பெனி தான். பட் இன்னும் இழுத்தடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் சார். பட் எனக்கு ஒரு சில ஸ்கில் செட் இருந்துச்சு சார். ஸோ அந்த ஸ்கில்லை நான் மானிட்டைஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அப்படி வந்தது தான் சார் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கெரியர். ஸோ நான் கொரோனா டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா இருக்கும் போது கத்துக்கிட்டது தான் சார் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். ஸோ அது அப்போ கத்துக்கிட்டு விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன ஜாப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பெருசா எதுவும் மணிக்காக பண்ணனாலும் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். ஸோ அப்போதான் சார் லைக் ஆகஸ்ட் நினைக்கிறேன் சார். ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் நினைக்கிறேன் சார் உங்ககிட்ட வந்த அந்த டைம். Harry, okay. Good, Harry. So you completed your engineering, mechanical engineering எஸ் you சார். completed. எஸ். Okay. You landed, you placed in இதுல place ஆயிட்டீங்க, placementல place ஆயிட்டீங்க in an IT company. Okay. But still no, they have அந்த படிக்கிறப்பே நீங்க place ஆயிட்டீங்க, but still no, they have not given the job opportunity. They are எஸ். just dragging because of the market, because of the reason, whatever reason. Okay. We don't care. Okay. But for some reason you didn't get a job. Okay. எஸ். And you are not happy because you're not making money. Your family is not happy because you're not feeding your family. So that has been the problem after completing the degree. Okay. Then um, you have engineering skills, you have ID learn பண்ணுவேன் அந்த skills இருக்கு. But இப்போ கரண்டா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, and what is that helped you to get a job? Because most people, okay, when I say most people, they don't know how to get an opportunity for themselves. Most people are struggling to
get the job, get that opportunity. Okay, how you don't have a background in digital marketing, obviously. Okay, but you cracked the opportunity. How you did that, and what do you think is the differentiator according to you? Go for it. What you did exactly, just mention that in the 3-4 months you உங்களுக்கு ஜாப் இல்லாம தான் இருந்திருக்கீங்க. அந்த டைம்ல வந்துட்டு யூ ஹாவ் டபுள் மைண்டட், அதுக்கு போலாமா இதுக்கு போலாமான்றதும். பட் வாட் எக்ஸாக்ட்லி யூ டிட் இன் த 3 months and what helped you to land a job? Go for it. எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் நான் லேர்ன் பண்ணது எனக்கு வந்து ஹெல்ப் இருந்துச்சு சார். லேர்னிங் அப்படின்னும் போது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அந்த லேர்னிங் இல்லை சார். ஸோ யூஸ்வலாக நான் நிறைய புக் ரீட் பண்ணுவேன் சார். அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு புக் பார்த்தீங்கன்னா ரிச் டேட் புவர் டேட். ஸோ ரிச் டேட் புவர் டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயினான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் மணி இனிஷியலி, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மணி மேக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, இல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேவைப்படுது அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மணி எதிர்பார்க்க கூடாது. ஸோ அதுதான் சார் அந்த ஒரு புக்கோடய ஒரு மெயின் கதை கரு அப்படின்னு சொல்லலாம் சார். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, உங்களை நம்ம கம்யூனிட்டியில இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பார்த்த மாதிரி நானும் உங்களை வந்து யூடியூப் ஆட்ல தான் சார் பார்த்தேன். உங்களுடைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எப்படியே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு 2-3 months போச்சு சார். ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஆஸ் அ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் அப்படின்னும் போது ஏதாவது ஒரு கம்பெனி இல்லை ஏதாவது ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணி தரது தான் யூஸ்வலா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டோட வேலையா இருக்கும். ஸோ அதுதான் நான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். ஸோ யூஸ்வலா இங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஜாப்ஸ் வேணும் அப்படின்னும் போது டைரக்டா போயிட்டு எனக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்கு எனக்கு ஜாப் கொடுங்க அப்படின்னு போய் ஸ்ட்ரைட்டா வந்து பண்றதுதான் சரி. ட்ரெடிஷ்னலா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்பயும் அதுதான் சார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் நான் கொஞ்சம் அப்படி ட்ரை பண்ணாம நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஸோ என்னோட ஸ்கில் மூலியமா ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த ஜாபை டன் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு தேவையானதை நான் ஃபர்ஸ்டே ட்ராக் பண்ணி, ஸோ யூஸ்வலா நான் ஒரு லைக் காப்பி ரைட்டர். ஸோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு தேவையான அந்த விஷயம் என்னவோ அதை நான் முன்னாடியே பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு உங்களுக்கு நான் அந்த மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருப்பேன் சார். லைக் ஸோ ஐம் ஹரிகிரன், எனக்கு இந்த ஸ்கில் இருக்கு. ஸோ நீங்க இந்த விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இதை வந்து என்னால இந்த வகையில இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஒருவேளை நீங்க எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லாங் டேர்ம்ல வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் செஞ்ச ஒர்க்கை நீங்க பாருங்க, உங்களுக்காக நான் செஞ்சிருக்க ஒர்க் நீங்க பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன் சார். ஸோ ஐ திங்க் தட் இம்ப்ரெஸ்ட் யூ, அதனால தான் சார் நான் இங்க இருக்கேன். Got it. So, okay, to summarize what Hari did. அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு he has a engineering background but he has some skill in email marketing, writing, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்கில் இருக்கு அவருக்கு. Okay, so he attended the master class, he researched about me and other things, he liked about what I did. Then அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக என்கிட்ட வந்துட்டு வேலை கேட்கல. ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேலை கேட்டிருந்தாருன்னா டெஃபினட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, தட் இஸ் ஆப்வியஸ். ஓகே, அண்ட் he didn't ask me for the job. What he did, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி இமெயில் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய மெம்பர்ஸ்க்கு, இந்த இமெயில் இப்படி அனுப்பாம நம்ம இப்படி அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he done the work. ஓகே, he showcased the works. மீனிங் அவர் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரோ அதை வேலைக்கு சேர்றதுக்கு முன்னாடியே he created that project. ஓகே, அந்த ப்ராஜெக்டை he sent it to me through email and WhatsApp. ஓகே, அண்ட் தென் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பாருங்க, இது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு ஐ வுட் லவ் டு ஒர்க் வித் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சார். I thought, who is this kid? I don't know him. And I didn't reply it first time. Am I correct, Hari? I didn't எஸ் reply. சார். கொஞ்ச நேரம் ரிப்ளை வரல சார். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லிட்டு விட்டீங்க சார். Got it. So நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் because obviously Hari is a stranger for me. Okay, nobody trusts strangers. Okay, so அவர் வந்துட்டு ஓகே நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு I forget about that. Then what you did, Hari? Have you followed up? How many times you followed up? ஸோ 2 days நான் வெயிட் பண்ணேன் சார். 2 days நீங்க எப்பெல்லாம் ஆன்லைன் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் சார். ஸோ ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி நீங்க எப்போ ஆன்லைன் வரீங்க, எந்த டைம்ல ஆன்லைன் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் சார். லைக் ஒரு 7:15 நினைக்கிறேன் சார். டியூஸ்டே, மண்டே நினைக்கிறேன் சார். மண்டே 7:50 மேபி உங்களுக்கு மண்டே கால் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். பிஃபோர் ஜாயினிங் கம்யூனிட்டி எனக்கு தெரியாது சார் உங்களுக்கு மண்டே கால் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ மண்டே 7:50க்கு திருப்பி 2 days கழிச்சு நான் உங்களுக்கு ஃபாலோ அப் மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் சார். Got it. Then that time what is the reply you got? ஸோ நீங்க அப்ப என்ன சொன்னீங்கன்னா, லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் திஸ் ஆஃப்டர் சம் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணி சார். Okay, how many times you followed up approximately before landing a job? ஃபாலோ அப் பண்ணது லைக் உங்ககிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் புக் ஆகுறதுக்கு வந்து நான் ஒரு 5 times ஃபாலோ பண்ணேன்.
Got it. 4 to 5 times. So 5 times வந்துட்டு you followed up. So um, have you prepared a resume for this? No, sir, just work. Okay. Nothing resume. He didn't have Hari did not have any resume for this. Okay. He got the opportunity anyway. He did not have, I've not gone through his LinkedIn profile. Not gone through his resume. Uh, I didn't go through any of them. Just அவர் என்ன பண்ணுவாரோ அப்படின்னு சொல்லி he showcased me, and after 4 to 5 follow-ups he got the job. Okay, so the point what I'm sharing here, the important point for each and every one of you என்ன அப்படின்னா, see, having a good resume, having a good LinkedIn profile, these are all good. Okay, I'm not negating that. Traditionally பாத்தீங்கன்னா some companies are still need that. Okay, but that is not the only one option. If you have some form of skill, you அந்த ஸ்கில்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி you showcase that skill to your employer or whoever you want to work with. Okay, and ஒரு டைம் ஷோ பண்ணா அவங்க ரிப்ளை பண்ணல அப்படின்னா do not stop, follow up multiple times, because fortune is in the follow up அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. When you do that, you don't even need to go to the traditional way ல நீங்க போகாம you can reach out to the exact target company you want to work for, showcase your work, and you will get the opportunity. Okay, and அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹரி, am I the only person you reached out or you reached out to multiple people? Let me know. சார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 பீப்புள்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார். பட் அது லாங் டேர்மா இருந்தது இல்லை சார். இல்ல இந்த மாதிரி ரீச் அவுட் பண்ணி not everybody replied or அப்படி கேக்குறேன். நோ சார், நாட் எவ்ரிபடி ரிப்ளைட். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஒர்க் பண்ணதில்லை சார். லைக் அவங்களுக்கு தேவையானது நானும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்க பண்ற மாதிரி தான் சார் லைக் ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இங்க என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, அது வந்து பர்ஃபெக்டா என்னோட ஒர்க் கூட வந்து மேட்ச் ஆகல சார். பட் இது எனக்கு தெரிஞ்சது, நான் வந்து லைக் ஜாப்ல லேண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி என்னால இந்த விஷயம் இங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாமே, ஸோ சொல்லி பார்க்கலாமே. லைக் நம்ம ஃப்ரீயா தான் இருக்கோம். லைக் அந்த டைம்ல எனக்கு ஜாப் இல்லை சார். ஸோ நான் வீட்ல ஃப்ரீயா தான் இருந்தேன். ஸோ ஐ ரிசர்ச் சம்திங். ஸோ என்னால ஒரு சில விஷயம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது, ஸோ நம்ம இதை அனுப்பிச்சா என்ன அப்படின்ற மாதிரி தான் சார். லைக் ஃபர்ஸ்ட் தயக்கமா இருந்துச்சு. பட் தயக்கம் என்ன வேணா நடக்கலாம் சார். லைக் ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா சக்சஸும் வரலாம், ஃபெயிலியரும் வரலாம். ஸோ அது பத்தி யோசிக்காம ஜஸ்ட் என்னால முடியும், ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சார். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எனக்கு புதுசா தெரியல சார். நான் உங்களோட 2-3 மாஸ்டர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஒரு சில விஷயம் என்னால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டிராஃப்டட் தட் இமெயில். ஸோ என்னால என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் தெளிவா மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த விஷயம் நீங்க இந்த மாதிரி பண்றீங்க, இந்த விஷயம் என்னால இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத ஜஸ்ட் என்னோட இமெயில் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, என்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத ரெண்டுத்தையும் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கும் போது இட்ஸ் லைக் பார்க்கணும். அனுப்புறவங்களுக்கு வந்து நம்ம அனுப்புறவங்களா இருந்தா படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணும் சார். ஸோ அதை நான் ஃபாலோ பண்ணிருந்தேன் சார். ஸோ பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் மெம்பர்ஸ் ஹூ இஸ் வாட்சிங், யூ நீட் டு ஆட் வேல்யூ before you ask. Okay, that's the principle. If you do that, you literally get into any job in any company you want. Okay, the company needs to see the value in you before they even consider you. Okay, by this way you will cut through all the craps in the noise that is happening in the job market. Okay, you don't have a competition. Okay, you deleted all the competition by just differentiating yourself. Okay, this is a very different strategy. This is what I talked in Lost in a Circle also, and I want to prove it with our own example. Okay, he done that. Hari, do you think you are do you think you are smart? Do you think you are lucky? And இது உங்களுக்கு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகுமா, இல்ல மத்தவங்களும் இதை பிராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா? வாட் இஸ் யுவர் தாட் அபவுட் திஸ்? ஓகே சார், லக் அப்படிங்கிறதே அது ஒரு மிஸ்ட்ரிக் வேர்ட் சார். அது சில பேர் லக்குன்னுவாங்க, சில பேர் ஃப்ளூக்குன்னுவாங்க சார். ஸோ திங்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, லைக் நீங்க வந்து ஒன்னே ஒண்ணுதான் சார். நான் ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுவேன் சார். தோனி சொன்னது சார், ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ப்ராசஸ் ரேதர் தென் ரிசல்ட். ஸோ ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நான் கண்ட்ரோலபிள். அந்த விஷயத்த வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பட் நம்ம செய்யற ப்ராசஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா சார், அதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். லைக் இதை பெஸ்டா தரதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. இல்ல இது வந்து
100 பேர் மாதிரி பண்றதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு, இல்ல வந்து யூனிக் பர்சன் மாதிரி பண்றதும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் அந்த 100 பேர் மாதிரி 100ல ஒண்ணா இருந்துட்டு போகணுமா, இல்ல வந்து நம்ம வந்து தனியா தெரியணுமா அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் சார் இருக்கு. ஸோ எதையும் ட்ரை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இது நம்மளால முடியும், நம்மளுக்கு ஃபிட் ஆனதா அப்படின்றத பார்த்து அதை யோசிக்கிறது மட்டும் தான் நம்மளோட வேலையை தவிர நம்மளால முடியுமா முடியாதாங்கிறது அது அனதர் திங்ஸ். ஸோ ப்ராசஸ் நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கரெக்டா இருக்கமோ, லைக் இதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு போறோமோ, நம்மளே எப்ப இம்ப்ரூவ் பண்றோமோ, லைக் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது சக்சஸா தான் சார் வரும். அது இட்ஸ் நாட் ஃபெயிலியர். ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறதே இட்ஸ் ஜஸ்ட் அது வந்து நம்மள டவுன் கிரேட் பண்றதுக்கான வேர்டா இருக்குமே தவிர, ஒரு தடவையும் தோக்கும் போது இன்னொரு விஷயம் இம்ப்ரூவ் ஆகுறது தான் சரி தெரியும். 100 தடவை தோத்தவனால ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சார். 100 தடவை தோத்தவனால வந்து நமக்கு வந்து எப்படி எல்லாம் தோக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தர முடியும். பட் ஒரே அட்டம்ப்ட்ல ஜெயிச்சவனால அந்த சக்சஸ் ஃபார்முலா மட்டும் தான் சார் சொல்ல முடியும். ஸோ Got it. 100 தடவை தோத்தனால எந்தெந்த வழியிலலாம் நீ போகக்கூடாது, டோன்ட்ஸ் நமக்கு ரெண்டு விஷயத்தினால நம்மள பண்ணலாம் சார். டூஸ் எல்லா டூஸும் கரெக்டா தெரிஞ்சா நம்மளால சக்சஸ் ஆக முடியும். இல்ல நிறைய டோன்ட்ஸ் தெரிஞ்சா வந்து நம்மளால நியூ வே வந்து ஃபைண்ட் பண்ணி நம்மளால வந்து சக்சஸ் பண்ண முடியும் சார். ஸோ அதனால ஃபெயிலியர் அப்படிங்கறத ஃபெயிலியரா பார்க்காம ஜஸ்ட் அது ஒரு லேர்னிங்கா எடுத்துட்டு போலாம் சார். நானும் நிறைய பேருக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியல் டைம்ல, பட் தட்ஸ் அ பேட் வே, எனக்கு கிடைக்கல. பட் இப்படி பண்ணா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புது வழி யோசிக்கும் போது தான் சார் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ லைக் நீங்க ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் நடக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம தோத்துட்டோம்னு இல்லை. ஸோ அந்த விஷயத்த எப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம். நீங்க ஒரு யூடியூப் வீடியோல கூட சொல்லியிருப்பீங்க சார், டூயிங் மிஸ்டேக் இஸ் ஓகே, பட் அதே மிஸ்டேக்கை திருப்பி திருப்பி பண்ணா அதுதான் மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மிஸ்டேக் பண்ணுங்க, பட் அந்த மிஸ்டேக்ல இருந்து வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா புதுசா நம்மளால ஒரு வே கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா we can turn that mistakes into success. Awesome. Good, Hari. So, I think உங்களோட ஏஜுக்கும் நீங்க பேசுற லாங்குவேஜுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. Because most people don't have this kind of clarity, especially when they're starting their career. கண்டிப்பா சார். Awesome. Good, Hari. So, the principle what you followed is, it's very clear to me, but for some people still it is not clear. You need to add value before you get into a job. நீங்க ஜாப்ல சேர்ந்து என்ன பண்ணுவீங்களோ அது மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு ஜாப்ல சேர்றதுக்கு முன்னாடி அதை பண்ணீங்க அப்படின்னா it is easy way to land a job. And do not follow the crowd. Differentiate yourself, because whatever we are teaching, right, differentiate or die, that is what he is a living example for that. So now you landed a job, and you got the opportunity, you followed up, you made it happen. Okay. And do you think this will apply for every industry? This will apply for any job seeker, whatever you followed? எஸ் சார், எல்லாருக்குமே அப்ளை ஆகும் சார். ஈவன் அது சின்ன வேலையா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பெரிய வேலையா இருந்தாலும் சரி சார். ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து நான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த கெரியர் இல்லாம நான் ஒரு டிபிக்கல் ஐடிலயோ இல்ல வேற ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரியிலயோ இருந்திருந்தேன்னா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பேன் சார். ஐ லவ் ரிசர்ச். இப்போ உங்களை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணதுனால தான் என்னால் ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியுது. ஸோ அதே மாதிரி மார்க்கெட்ல என்ன தேவையோ அதை வந்து நம்ம டார்கெட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம டார்கெட் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன இப்போ வந்து கரண்டா என்ன வந்து பீக்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு அனாலிசிஸ் ஏதோ ஒன்று பண்ணி லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி லிங்க்டின்ல வந்து லைக் மைண்டட் பீப்புளோட வந்து கனெக்ட் ஆகி, லைக் ஹெச்ஆரா இருக்கலாம், இல்லை வந்து டாப் லெவல்ல எதனா ஒரு கம்பெனி கிட்ட ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கலாம், ஜஸ்ட் அவங்க கூட கனெக்ட் ஆகி நான் இந்த ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ இதை வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன், இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, இதுல எதனா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியுமா, இல்ல இது எதுக்குன்னா யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கேட்கும் போது இது வந்து ஒரு நார்மல் கனெக்ஷனை தாண்டி இது வந்து நம்ம ஒர்க்கை ரிவ்யூ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும் சார். இதை நம்ம ஒரு 10-15 பேர் கிட்ட இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு ஒர்க் காமிச்சு ஐ ஷோட் மை ஸ்கில், யூ கிவ் மீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதே தான் சார். இப்ப நீங்க ஒரு உங்ககிட்ட இருக்க ப்ராஜெக்டையோ இல்ல நீங்க செஞ்சிருக்க ஒரு ஒர்க்கையோ இன்னொருத்தர் கிட்ட ஷோகேஸ் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸாக்ட் ஸ்கில் தேவை அப்படின்ற அந்த வேக்கன்சி வரும்போது அந்த பீப்புளுக்கு உங்களுடைய லைக் உங்களுடைய பேர் தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வரும். ஸோ நான் வந்து என்னுடைய இது வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இல்லாம நான் ஐடில இருந்ததுன்னா இது இல்லைன்னா ஐடில தான் சார் இருந்திருப்பேன். ஸோ அப்படி இருந்திருந்தேன்னா நான் இதே எக்ஸாக்ட் ஸ்டெப் தான் சார் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பேன். அதுல நோ. So either you need to showcase your skill in a privately to people through email or WhatsApp, or you எஸ். need to showcase your skill in a public in LinkedIn, so that you build massive visibility among other people. Okay. So showcasing yourself is very important. Do it in private and also do it in public. Okay. When you do that, எஸ். you will get tons and tons of opportunities. That is your formula, right, Hari?
எஸ் சார், எஸ் சார். நம்ம லிங்க்டின்ல வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா போஸ்ட்ல ஷேர் பண்ணலாம் சார், இல்ல குரூப்ஸ்ல ஷேர் பண்ணலாம் சார். அப்படி இல்லைன்னா அதுலயும் ஷேர் பண்ணிட்டு பிளஸ் ஆல்ரெடி அந்த ஃபீல்டுல இருக்க ஒருத்தர் கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஷேர் பண்றது மூலியமா வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் கனெக்ஷன் வரும். ஸோ Got it. தட் இஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங். ஒரு random question. Okay. எஸ் சார். Today, you lost your job. Okay. Let's say, for ஓகே example, சார். okay, that is not the case, that is not the reality, but let's say today எஸ். you lost your job. Okay. And I want to, okay, in how many days you can land a new job? What is your confidence level? ஸோ இன் மை கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் சரி, இப்போ என்னோட கரண்ட் லிங்க்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஹெச்ஆர் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்காக என்ன கேட்டிருக்காங்க சார். ஸோ மேபி அவங்களுக்கு ரிப்ளை இமெயில் அனுப்பிச்சு என்னால் ஜாப் வாங்க முடியும் சார். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் நார்மலா லிங்க்டின்ல போயிட்டு ஒரு மேபி 15 to 1 month. ஏன்னா என்கிட்ட அந்த ஸ்கில் இருக்கு சார். எஸ் சார். ஏன்னா என்கிட்ட அந்த ஸ்கில் இருக்கு சார். ஸோ என்னுடைய இப்போ நான் என்ன கம்பெனில வேலை செய்யணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட வந்து ரீச் ஆகுற மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் டேக் டைம். ஒரு ஸ்மால் ப்ராசஸ் தேவைப்படுது சார். மேபி 15 to 1 month. Awesome. Good, Hari. I think this is what every working professional, every job seeker needs. Okay. If they lose a job, they need to land a job in 15 days to 30 days. Okay. It's because you already have the strong LinkedIn presence. You're doing something there. Okay. You're creating content because of you optimize the profile, because you created some content and HRs are reaching out to you. You are getting an நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மத்தவங்க கிட்ட போய் கேட்க போல இப்போ ஹெச்ஆர்ஸ் உங்களை ரீச் அவுட் பண்றாங்க. ஓகே, தட்ஸ் a very different game. Awesome. Good. So I want each and every one of you to embrace this methodology, showcasing yourself publicly so that you will attract new opportunities. Okay. And if you are currently actively searching for job, showcase yourself privately by doing the work. நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஒர்க் பண்ணுவீங்களோ அது என்ன பண்ணுவீங்களோ அந்த ஒர்க்கை வந்துட்டு இமெயிலையோ, it can be a video, it can be a text or whatever. Do the project and showcase it to the potential employers. You will get tons and tons of opportunities. Okay. Thank you so much for showing the way and being an example for that, Ari, because a lot of people, even when I teach that, most people, they don't get it. But if I share with a story, I think this made a lot of impact among people. Thank you so much for being who you are and what you do. Okay. So, okay, coming back to the question. எஸ் So, சார். this is what you did and this is what you've done. So, the principle is, it is not how much experience we have, it is what different things we are doing. Okay. எஸ் சார். So that's why I always say more experience not necessarily equals more salary, more money. Okay. It's about doing different things. That is what help you to make more money. Awesome. So, Hari, இப்போ join பண்ணிட்டீங்க. Okay. நீங்க join பண்ணதெல்லாம், you joined a job without resume, you joined a job without applying in online and other crazy things you did. Okay. It's just through a cold outreach. Okay. You reached out to people and you got an opportunity. Okay. This with respect to job search. Okay. Now, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே. அண்ட் எவ்வளோ நாளாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க அண்ட் how what is your starting initial salary and what is the future will look like, what is next 2 to 3 months will look like, and what is the next 2 years, 3 years, 5 years will look like for you. Okay. Have you got any idea about that? எஸ் சார். டெஃபினெட்லி சார். ஸோ நான் ஜாயின் பண்ணி நியர்லி ஒரு 2.5 months ஆகுது சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 20 days பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க சார். லைக் இப்போ நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டேன், நீ எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டீங்க சார். பட் எல்லாருமே நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்ம கிட்ட பேட் இருக்கு, கிரவுண்ட் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளேயர் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணோம் சார். ஸோ அதுதான் சார் என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. ஸோ இது எங்க எடுத்துட்டு போக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க எங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது, ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம வைஸா யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் சார் மைண்ட் இருந்துச்சு. லைக் அதர் விஷயம் ரிசல்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் அந்த ப்ராசஸ். என்ன இப்போ நான் உள்ள வந்துட்டேன், என்னால என்ன பண்ண முடியும். ஸோ இங்க என்னால இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும், எதனோ ஒரு விஷயம் பண்ணி இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் சார் இருந்துச்சு. அதனால
நான் உங்ககிட்ட நிறைய டைம் கனெக்ட் ஆயிருப்பேன், வாட்ஸ்அப்ல மீட்டிங்ல அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் ஆயிட்டு நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படிங்கறத லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். நீங்க சொல்லி தரதான் சார். ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம ஹேக்கத்தான்ல கூட டிஸ்கஸ் பண்றது ரோல் தான் சார். ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிட்டி. ரோல் கிளாரிட்டி. ரோல் கிளாரிட்டி வந்து நீங்க உங்ககிட்ட கேட்டுவாங்க சார். நீங்க எனக்கு பெரிய டாக்குமெண்ட் கொடுத்தீங்க, ஸோ அது பார்த்துட்டு அதெல்லாம் பண்ணணும், இதை தாண்டி என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதுங்கிறது தான் சார் என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. அதே பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். ஸோ அதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்றது நம்மளுடைய வேலை. ரெண்டாவது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ பீப்புள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, வேலைக்கு சேரும் போது கொடுக்குற வேலையை செஞ்சுட்டு விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க சார். ஸோ நம்ம அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய கனெக்ஷன் வந்து மேனேஜர் லெவல்ல தான் சார் இருக்கும். நம்ம எப்போ திங்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்றோமோ, ஸோ அப்போதான் சார் அந்த மேனேஜர் லெவல்ல இருந்து நம்மளுடைய நேம் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சார். நம்மளுடைய பாஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க எதிர்பார்க்கறத நம்ம செய்யணும். ஸோ Got it. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதை தான் சார் ஃபாலோ பண்றேன். Got it. So first 20 days, first 1 month you worked for free. You're not getting paid எஸ் for சார். what you எஸ். correct? Okay. எஸ். எஸ். Why you agreed that, first of all? I said I don't want to first வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு எனக்கு யாருனே தெரியாது, நீங்க வந்துட்டு ஓகே உங்களுடைய ஒர்க் பார்த்துருக்கேன், பட் ஆனால் வந்துட்டு யூ ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப், நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா தான் வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு லாங் டேர்மாக உங்களை வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே, why do you think you agreed for it? ஏன்னா என்னால ப்ரூவ் பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை என்கிட்ட இருந்துச்சு சார். மேபி Okay. 10 to 20 days ஆகலாம். 10 to 20 days. எஸ் சார். 10 to 20 daysங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அது பெரிய நாளா தெரியல சார். சப்போஸ் நான் அதை அக்ரி பண்ணலன்னா என்னுடைய இன்னொரு நாள் நான் காலையில ஏஞ்சிக்கினா அது என்னுடைய நார்மல் நாளா தான் சார் இருக்கும். ஏஞ்சிப்போம், நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை தான் சார் திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்க போறோம். ஸோ அந்த 10 to 20 days, அது 10 to 20 days தானானும் எனக்கு தெரியல சார். 20 days கழிச்சு அது மாறிடுச்சு. பட் அந்த 20 days தானான்னு எனக்கு தெரியல சார். எனக்கு என்னன்னா என்னால என்கிட்ட ஸ்கில் இருக்கு, அதுக்கு தேவையான இடம் இருக்கு, எனக்கு தேவை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு, அது போதும். மீதி எல்லாமே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நம்ம என்ன தரமோ ஸோ கண்டிப்பா அது நமக்கு திரும்ப கிடைக்கும் சார். எவ்ரி ரியாக்ஷன் ஹாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார், நெக்ஸ்ட் தான் சார் மற்றது எல்லாமே. ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மீதி எல்லாமே தேடி வரும் அப்படிங்கிறது நான் அதுல கரெக்டா இருந்தேன் சார். அதனால நான் அக்ரி பண்றதுக்கு 1 minute கூட யோசிக்கல சார். ஃப்ரீயா ஒர்க் பண்ற அக்ரி பண்ணதுக்கு நான் யோசிக்கவே இல்லை சார். அது அதுக்கான தாட்டே என் மைண்ட்ல இல்லை சார். லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது கிடைச்சிருச்சு, நம்ம ஒர்க் பண்றோம், நம்ம ப்ரூவ் பண்றோம், ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் எப்படி போதோ அது போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் சார். Got it. Very different mindset most people do not have. Okay. So before எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ற மைண்ட் செட் தான் இருக்கும். பிஃபோர் யூ வாண்ட் சம்திங், யூ நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் கிவ் சம்திங், யூ ஃபாலோ தட். எஸ் ஓகே, சார். ஆசம். ஸோ அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஹேப்பன் இன் யுவர் கெரியர் அண்ட் what is your first month salary and what is the next 2 to 3 months will look like and what is your future will look like? Is that promising or is that how is it looking like? எஸ் சார். எனக்கு இன்னும் நல்லா டைம் ஞாபகம் இருக்கு சார். இட்ஸ் October 30 நினைக்கிறேன் சார். மதியம் 2:30 மணிக்கு நீங்க எனக்கு கால் பண்ணீங்க சார். கால் பண்ணி யூ ஆர் டூயிங் குட், அதனால உங்களுக்கு நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தர போறோம், இன்டர்ன்ஷிப் என்கிட்ட நீங்க ஜாயின் பண்றதுனா ஜாயின் பண்ணுங்க, ஐ வில் பே யூ 10,000 per month அப்படின்னு சொன்னீங்க சார். ஸோ லிட்டரலா எனக்கு அதான் சார் தோணுச்சு. லைக் நம்ம பண்ணோம், நமக்கானது நம்மள தேடி வரும். நான் எப்பயுமே அதான் சார் நினைப்பேன். லைக் பண்ணதை பண்ணிட்டே இருப்போம், மீதி எல்லாமே நம்மள தேடி வரணும் அப்படின்னும் போது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், நான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கான அந்த சக்சஸ் பாத் என்னோட அந்த கிராஃப்ல வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 0ல இருந்து அந்த 1க்கு போகுது அப்படிங்கறத சார் நான் நினைச்சேன். ஸோ நமக்கு இங்க ஒரு ஜேர்னி கிடைச்சிருக்கு, நம்ம அதுல லைக் ப்ளே பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் சார் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. ஸோ அதே தான் சார். ஒரு நாள் ஏஞ்சிக்கும் போது ஒரு வாரம் எப்படி பண்ணும், அடுத்த இன்னொரு வாரம் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், புதுசா என்ன பண்ணலாம், லைக் என்னோட ஐடியாவை உங்ககிட்ட நான் வெளிப்படையா சொன்னேன் சார், கம்யூனிகேட் பண்ணேன் சார். அது மேபி அது இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதை வச்சு சொல்றேன் சார். அது சின்ன ஐடியாவும் இருந்திருக்கு, அது பெரிய ஐடியாவும் இருந்திருக்கு சார். அது சின்ன இம்பாக்டும் கிரியேட் பண்ணிருக்கு, பெரிய இம்பாக்டும் கிரியேட் பண்ணிருக்கு சார். ஸோ இவ்வளவு பெரிய சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சில பேர் சொல்றதுக்கு யோசிப்பாங்க சார், கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு யோசிப்பாங்க. ஸோ இங்கதான் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் சில பேர் மிஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைப்பேன் சார். ஏன்னா நம்மளோட ஐடியா வந்து எவ்வளவு பெருசு எவ்வளவு சின்னதுன்னு சொல்லி எதிரில நம்ம அந்த பர்சனுக்கு சொல்ற வரைக்கும் நமக்கே தெரியாது சார். நம்மளுக்கு அது ஐடியா மட்டும்தான் சார். அது வந்து நமக்கான ஒரு ஐடியா, நம்ம திங்க் பண்ண ஒரு ஐடியா தான் சார் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் எதிரில இருக்கிறவங்களுக்கு அது அது எவ்வளவு பெரிய ஐடியான்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது நாம இல்ல சார், நம்ம கிட்ட இருந்து கேட்க போறோங்க சார்.
ஸோ அதை நம்மளால முடிவு பண்ண முடியாது சார். எதிரில் இருக்கிறவங்களால தான் முடிவு பண்ண முடியும். ஸோ அதனால வந்து உங்களோட ஐடியா, உங்களோட தாட், உங்களோட ஒர்க்கை வந்து நாமளே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணிக்கூடாது சார். இது வந்து எவ்வளவு பெருசு, எவ்வளவு சின்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம கொஸ்டின் பண்ண முடியாது சார். ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்டயோ இல்ல ஒரு அந்த கன்சர்ன் பர்சன் கிட்ட நம்மளோட ஐடியா, நம்ம ப்ராஜெக்ட், நம்மளோட ஒர்க்கை டெலிவர் பண்ணும் போது தான் அது எவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் சார். ஸோ அதனால ஐ நெவர் நான் அதை பத்தி யோசிச்சதே இல்லை சார். நான் ஒர்க்கை பத்தி யோசிச்சது இல்லை சார். ப்ராசஸ், நான் இதெல்லாம் பண்ண போறேன், இதைதான் நான் பண்ண போறேன், அதுல மட்டும் தான் சார் எனக்கு கிளாரிட்டி இருந்துச்சு. என்னுடைய ஐடியா அதை நான் எடுத்துட்டு வந்து ஃபீட் பண்றேன், அவ்வளவுதான் சார். அது எந்த இடத்துக்கு என்ன கூட்டிட்டு போகும்போது, அது என்னோட ஜாப் வந்து போட்டு தள்ள போதா, இல்ல வந்து நான் அடுத்த லெவலுக்கு போறேன்னா அதை பத்தி எதுவுமே யோசிக்கல சார். இது என்னோட ஐடியா, இது நான் இங்க இருக்கேன், என்னோட தாட், நான் என்னோட ஜேர்னி, நான் ஒர்க் பண்ற இடத்துல வந்து என்னோட கிராஃப் போயிட்டே இருக்கணும். என்னோட கிராஃப் எப்ப ஏறும் அப்படின்னா, கம்பெனி கன்சர்ன் ஆர்கனைசேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா தான் என்னோட கிராஃப் ஏறும். ஸோ அது மட்டும் தான் சார் என் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. ஸோ ஐடியா ஃபீட் பண்ண சார், அவ்வளவுதான் சார். Good, Hari. So for all of your information, so Hari started 1 month வந்துட்டு he worked with me for free. Okay, I have not even paid a single penny. Okay, second month பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு I offered an paid internship opportunity paying 10,000 per month. Okay, next month, which is in the month பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு he is going to get 15,000. அடுத்த மந்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜனவரி he is going to get 20,000 per month. From January onwards, 3 months of working with me, 20,000 per month plus 5% of commission of whatever sales we are making. So through whatever he works do, and the work பண்றதுல whatever sales he is making, he is going to make 5% commission. Okay, so that was the plan I proposed to him. Within just college முடிச்சு ஒரு 3-4 monthsல பார்த்தீங்க அப்படின்னா not having a job, landing a job within 3 months, going from zero, literally zero, not getting paid, to 20,000 per month plus 5% commission on sales of what he do in email marketing and WhatsApp marketing. So it's a fantastic, Hari. I think whatever I'm teaching over here to the community, I think as an employee, as an entrepreneur, you are a living example for that. And I just want to showcase whatever we are doing in the back end. I want to showcase to our community, because this will definitely inspire of this is an inspiration story of what is possible. Okay, and before joining to me, Hari, what is your big vision? ஒரு 1 lakh salary நீங்க எவ்வளவு வருஷத்துல ரீச் பண்ணுவீங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க என்கிட்ட சேர்றதுக்கு முன்னாடி? சார், என்னோட விஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ஐடில, ஐ மீன் ஒரு டிபிக்கலா 9 to 5 ஜாப்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத இருந்தது இல்லை சார் எப்பயுமே. ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஆன் ஆண்டர்பனர். ஸோ அதுதான் சார் என்னோட விஷனா இருந்துச்சு. லைக் எப்படின்னா இந்த சொசைட்டிக்கு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிசினஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் சார் இருந்துச்சு. ஸோ என்னோட ஐடியா எப்படிலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுல தான் சார் என்னோட ஃபோக்கஸ் இருந்துச்சு. லைக் அந்த லைக் ஏதோ ஒரு ஐடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம், இல்லை ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா மணி தேவை சார். ஸோ அதனால தான் சார் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப். ஸோ அப்படிதான் சார் வந்து நான் ஐடில ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். என்னோட விஷன் இட்ஸ் லைக் கிரியேட்டிங் அ பிசினஸ் தட் வில் இம்பாக்ட் ஃபார் சொசைட்டி சார். அவ்வளோ. Got it. Typical normal traditional pathwayல போயிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு how your career will look like next 3 to 5 years? நெக்ஸ்ட் 3 to 5 இயர்ஸ்ல கண்டிப்பா இதே தான் சார். நான் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், நான் என்ன ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ண போறேனோ இதே ஒரு ஐடியாலஜி தான் சார் நான் அங்கேயும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதனால அது எனக்கு ஒரு குட் பொசிஷன்ல லீட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு சார். லைக் ஒரு 2 to 3 lakh per month, ஒரு 20 lakh CTC to 25 lakh CTC. ஸோ இதுல என்னோட கெரியர் இல்லைன்னா நான் அந்த இடத்துல இருந்திருப்பேன் சார் கன்ஃபார்மா. ஸோ அதுக்கான ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன் சார் கண்டிப்பா. இங்க நான் என்ன பண்ணணும் அதே தான் சார் அங்கேயும் பண்ணியிருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம ஒர்க் அதிகமா செய்யணும் சார். நம்மள்ட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் கொடுத்தாலுமே அதை வந்து நம்ம வாங்கி அதை செய்யணும் சார். ஸோ இது வந்து உள்ள ஆர்கனைசேஷன் உள்ள போனாலுமே வந்து நெட்வொர்க்கிங் தான் சார். பி கைண்ட் டு பீப்புள். எல்லார்கிட்டயும் நம்ம கைண்டா இருந்தோம், எல்லார்கிட்டயும் வந்து ஒரு நெட்வொர்க்கிங்ல இருந்தோம், எல்லார்கிட்டயும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஜோன்ல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா போய் அடுத்த ஒர்க், இந்த ஒர்க் இருக்கு, நான் இந்த ஒர்க்கும் செஞ்சுக்கிறேன், என்னோட ஒர்க்கும் நான் செஞ்சுக்கிறேன், பட் நான் அந்த ஒர்க்லயும் பார்ட்டா இருக்க விரும்பல, நான் புதுசா கத்துக்க விரும்புறேன் அப்படின்னு கேட்டா யாருமே வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல போறது இல்லை சார். இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட் கிட்டயே கூட போய் நம்ம இந்த டொமைன்ல நம்ம இன்னொரு டொமைன்ல வேற யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போய் கூட அவங்க கிட்ட ஐடியா கேட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு கூட வந்து நம்மளால லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வராது சார். நாமள தான் சார் போய் எடுத்துக்க முடியும். லைக் You இங்க need to நம்ம be கம்யூனிட்டிலே நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க சார், நான் வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருக்கேன், பட் எனக்கு இந்த பொசிஷன் பிடிக்கல, என் கம்பெனிலேயே எனக்கு வேற பொசிஷன் வேணும்,
ஸோ அதனால நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன், ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சார். நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஆர்கனைசேஷன்லயே நம்ம நிறைய நெட்வொர்க்கிங் வச்சுக்கும் போது ஒரு ஒரு 3 மந்த்ஸ் நம்ம அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே வேலை செஞ்சு கொடுப்போம் சார். லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா அந்த டொமைன்ல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் சார். ஹெல்ப் பண்றது மூலியமா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிய வரும் சார். அதுக்கப்புறம் இதே ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்களோட மேனேஜரோ இல்ல வந்து சி லெவல் எக்ஸிக்யூட்டிவோ யாரோ சார் அவங்க கிட்ட எடுத்து போய் ப்ரொபோஸ் பண்ணா கண்டிப்பா அது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கான வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா யாரும் அந்த மட்டம் தட்ட மாட்டாங்க சார். மட்டம் தட்டுறவங்க யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தங்க வளரவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஆளதான் இருப்பாங்களே தவிர எந்த ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனோ இல்ல எந்த ஒரு பெரிய சி லெவல் இ லெவல்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு எக்ஸிகியூட்டிவுமே வந்து எந்த சின்ன எம்ப்ளாயோட சின்ன ஒர்க்கையுமே வந்து அது சின்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க மாட்டாங்க சார். Got it. ஏன்னா அவங்க தான் சார் அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களும் அந்த இடத்துல தான் சார் இருந்திருப்பாங்க. நம்மள குறை சொல்றவங்க நம்மள மட்டம் தட்டுறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க அவங்களுக்கு அதான் சார் வேலை. ஸோ அதனால அதை எதிர்பார்க்காம நெட்வொர்க்கிங் தான் சார் முக்கியம். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நெட்வொர்க்கிங் தான் சார் முக்கியம். பேச எந்த இடத்துலயுமே தயங்கக்கூடாது சார். என்னுடைய பர்சனல் விஷயம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்ப இந்த இடத்துல இவ்வளவு ஃப்ரீயா பேசுறேன்னா ஆஹ் ஒரு 5 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் முன்னாடி நான் இவ்வளவு பேசினேன் சார். நான் ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் தான் சார். மேடையில பேசும்போது 600 பேருக்கு முன்னாடி திக்கி பேசி என்ன கலாய்ச்சலாம் இருக்காங்க. யார் கலாய்ச்சாங்கன்னு பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க தான் சார் கலாய்ச்சாங்க. எந்த ஸ்டாஃபுமே வந்து ஏன் அந்த மாதிரி பண்ண அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கேட்கல சார். ஸோ நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம நம்ம லெவலுக்கு வராம மேடை ஏறாம என்னுடைய இடத்துல நான் சொல்றேன் மேடை ஏறாம கீழே இருக்கவங்க தான் சார் நம்மள கலாய்ப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த இனிஷியேட் பண்ணாதவங்க தான் சார் கலாய்ப்பாங்க. அந்த இனிஷியேட் பண்றவங்க வந்து எப்பயுமே கூட இருக்கிறவங்க நீங்க புதுசா பண்றீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க சார். ஸோ அதனால நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க ஒரு விஷயத்த இனிஷியேட் பண்ணாதவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு செட்பேக்கா நினைச்சு இருக்காம வந்து ட்ரை பண்ணும் அப்படிங்கிறது சார். அதை தான் சார் நான் பண்ணேன். Good, Ari. So what is your next 3 to 5 what is your next 3 to 5 year plan, and what do you want to achieve in your career wherever you work? You're working here, but இங்கே கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா இல்ல வந்துட்டு what is your vision, what do you want to do? சார் அதான் சார் விஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா சார் மந்த் மந்த் டு மந்த் நிறைய சேஞ்ச் ஆகும் சார். லைக் இப்போ நமக்குன்னு ஒரு எனக்குன்னு ஒரு ஆசை என்ன சொல்லிட்டேன் சார். ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஆண்டர்பிரினர். நான் வந்து Yeah. ஒரு சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் சார். எய்தர் நான் வந்து அந்த சொசைட்டிக்கு தேவையான இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா சொசைட்டியை இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ற இடத்துல நான் இருக்கணும் சார். ரெண்டுமே ஒரே ரிசல்ட் தான் சார். ஸோ இது எப்படி வேணா சேஞ்ச் ஆகலாம் சார். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் தான் சார் என் மைண்ட்ல இருக்கு. சொசைட்டில இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் தான் சார் என்கிட்ட இருக்கு. எதர் நான் அந்த இடத்துல இருக்கணும் இல்லைன்னா கிரியேட் பண்ற இடத்துல நான் ஒர்க் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் சார். Got it. Good, Ari. So coming to financial perspective, currently எஸ் சார். in January you're going to get that 20,000 plus other thing. எஸ் What is your financial goal when it comes to in next 3 years? How much do you want to make per month? Or okay, let's start with 1 year. First year, let's start with second year, then let's go to third 3 year. Do you have any numbers in mind? ஸோ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமமா எஸ் Where do சார். you want to take 20,000 இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் எங்க போகணும், செகண்ட் இயர் எங்க போகணும், தேர்ட் இயர் எங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? இட்ஸ் ஜஸ்ட் a goal. எஸ் சார். இப்போ இங்க கேக்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல சார். இந்த நம்பர்ஸ் என் மைண்ட்ல ஆல்ரெடி இருந்தது தான் சார். லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட் ஆஃப் த இயர் முடியும் போது ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் 50,000 பர் மந்த். அது என்னுடைய கோல் இருந்துச்சு சார். ஸோ இனிஷியலா வந்து ஒரு ஃப்ரெஷரா அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 50,000 பர் மந்த் அப்படிங்கிறது பெரிய கோல் சார். ஸோ அந்த இடத்துல நான் இருக்கணும்னு நினைச்சேன் சார். மேபி ஒன்க்கு அப்புறம் நான் 2 அப்படிங்கிறத வச்சுக்கல சார். 3 அப்படிங்கிறத சார் வச்சுக்கேன். ஸோ ட்ரிபிள் தி அமௌண்ட் ஆஃப் 50,000, அதாவது 1.5 லேக் பர் மந்த். ஸோ அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் எய்ம் வச்சிருக்கேன் சார். Got it. Awesome. Good, Ari. So for you to going from 20,000 to 50,000, 50,000 to 1 lakh, okay? So do you think this is possible in as an employee? எஸ் சார். நம்ம Okay. அதுக்கான வேல்யூ ஆட் பண்ணா போதும்னு நினைக்கிறேன் சார். What is the value you create? If, like say you are working for me for the next 2 years, okay? எஸ் சார். What value you created because you know எஸ் சார். what is it you're doing, and what you believed that makes you to நீங்க வந்து 50,000 வாங்கணும், 1,50,000 வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்க என்ன வேல்யூ கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா நான் வந்து யோசிக்காம கொடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன்? உங்களுடைய பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான அந்த வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணேன்.
அந்த ரிசல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மா அது எனக்கு கிடைக்கும் சார். What do you mean by business improvement? Can you be little more specific about it? ஐ மீன் ரெவென்யூ Okay, ரெவென்யூ got it. சார். If ஸோ you இப்போ want to, நான் வந்து 1 lakh per month ரெவென்யூ எடுக்கணும்னா நீங்க 15 lakh per month எடுத்தா மேபி எனக்கு அது வரலாம் சார். ஸோ ஜஸ்ட் நம்பர் இஸ் a கேம் சார். ஸோ அதனால நான் அது மாதிரி சொல்றேன் சார். got it. So if you contribute to revenue, you will eventually get எஸ் that money அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க. எஸ் சார். எய்தர் ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கம்மி பண்ணணும் சார். இது ரெண்டு பண்ணாலும் அது வேல்யூ தான் சார். ஓகே, அந்த வேலையை இப்போ நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? எஸ் சார். எஸ், ஐ அம் டூயிங் தட். Got it. What is your last month contribution to revenue? 1.45 lakh, 0.45 if I'm lakh right sir. you have contributed. Okay. Yes sir. And இந்த month என்ன கிரியேட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? Our goal sir 3 lakh. 3 lakh. Okay, got it. Okay, got it. So இந்த மாதிரி டைரக்ஷன் போயிட்டே இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு this number whatever you said it is clearly achievable according to you. Yes sir. Got it. Okay, got it. So what is the message you want to give it to people who's thinking that yes, everybody wants to make more salary, there is no doubt about it. Okay, what is the basic error people are making and what is that you want to communicate? First, ரெண்டே விஷயம் தான் சார். நாம என்ன பண்றோமோ அதுல தெளிவா இருக்கணும் சார். ரிசல்ட்டை பத்தி யோசிக்க கூடாது சார். அவ்வளவுதான் சார். ஃபர்ஸ்ட் ரோல் கிளாரிட்டி. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை தான் சார் சொல்றீங்க. நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோல் கிளாரிட்டி. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த கிளாரிட்டி இருக்கணும் சார். ரெண்டாவது, அந்த நீங்க இருக்கிற இடத்துல நீங்க தான் வந்து ஸ்டாரா இருக்கும். யூ ஹாவ் டு கிரியேட் வேக்கம். நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கீங்க, அந்த பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க மூவ் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு பெரிய வேக்கம் கிரியேட் பண்ணணும். இது வந்து நான் என்னுடைய சார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஸோ அதை நான் எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன் சார். அதனால ஸோ அதுக்கான பேஸ்மெண்ட் நம்ம எங்க போடணும் அப்படின்னா லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ், ஹை இன்கம் ஸ்கில்ஸ். இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய ஒன் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கண்டிப்பா பத்த போறது இல்லை சார். ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியும் அப்படிதான் சார் போயிட்டு இருக்கு, விலைவாசியும் அப்படிதான் சார் போயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லைங் ஆன் ஒன் இன்கம் ஸ்கில் அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் சார் நம்ம ஃபியூச்சருக்கு. ரெண்டாவது, நமக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்கில்லை மானிட்டைஸ் பண்ணிட்டு எதர் கம்பெனிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், இல்லை வந்து சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் சார். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய growth அப்படிங்கிறது கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார். இட் மே டேக் டைம். ஸோ நான் இப்போ இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு பின்னாடி ஒரு 3 years ஆஃப் ஜேர்னி இருக்கு சார். நானே வந்து மணின்றது அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டது இல்லை சார். ஆனா டைம் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சார். இஃப் யூ ஹாவ் மணி உடனே நம்மளால வந்து நமக்கு தேவையானதை எடுத்துக்க முடியும் சார். இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் மணி வி ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் டைம் சார். You have to pay with ஸோ anything, either with time or money. There is no such thing called as எதுவுமே பே பண்ணாம எதுவும் வராது. You are right. ஆமா சார். ஒண்ணு ஃப்ரீயா கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சார். Either pay with time or pay with money. எஸ் சார். ஸோ நம்ம கிட்ட மணி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அது வந்து ஒரு கஷ்டமா எடுத்துக்கிட்டு நம்மளால இதெல்லாம் முடியாது, காசு இருக்கிறவங்களால தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை சார். இஃப் ஐ ஹாவ் மணி அப்படின்னா என்னால ஆட்ஸ் போட்டும் என் ஸ்கில்ல வந்து ஷோகேஸ் பண்ணி என்னால வந்து கிளைண்ட்ஸ் எடுத்துருக்க முடியும் சார். என்கிட்ட மணி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால என்கிட்ட அது இல்லை, அதான் இல்லையே சார். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏன் சார் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறத வச்சு போவோம் அப்படிங்கிறதுனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைன்னா அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கணும் சார். அவ்வளவுதான் சார். Good, excellent, Hari, awesome. And okay, last but not least, Yes. what is the top 3 things you learned Yes. after joining the community and after joining with me? Top 3. Yes sir. Which you will never forget in life and you will always live by those principles. Yes sir. First thing, having mentors sir. ஸோ ஹேவிங் மென்டர், இங்க வந்து இப்போ நம்ம கம்யூனிட்டியில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்க ஒரு மென்டர் சார். ஸோ ஹேவிங் மென்டர், இப்போ நம்ம என்னவா ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுவா ஆனவங்க ஒருத்தங்க வந்து நம்ம கூடவே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாமளும் வந்து அவங்கள மாதிரி ஆகலாம் சார். ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் சார் ஹியர். ரெண்டாவது, எனக்கு ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணது வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட். ஸோ இங்க எத்தனை பேர் அதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தெரியல சார். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட், இங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் இப்போ நான் காலையில கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் சார். அதுவும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு சார். ஜோ ஸ்டாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து
ஒரு சில இன்ஸ்பைரிங்கான வீடியோஸ். ஜோ ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய பிசினஸ் மேன்ஸ், நிறைய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணவங்க எல்லாருமே அதுல வந்து பேசுவாங்க சார். ஸோ எனக்கு இப்போ நான் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கரியர்ல இருக்கிறதுனால அவங்களோட பிசினஸ் மாடலும் எனக்கு தெரியும், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் சார். ஸோ இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதை தான் எடுத்துக்கிட்டோம்னு இல்லை சார், எது வேணா எடுத்துக்கலாம் சார். ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அது ஒரு பியூட்டி சார். ஸோ அது அது கேட்கறதுனால என்ன அப்படின்னா, மணி அப்படிங்கிறதுக்கான கிளாரிட்டி, மணி எப்படி அட்ராக்ட் ஆகுது, ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா சொல்லியிருப்பாரு சார். ஸோ இங்கிலீஷ்லனா தமிழ்லயும் நிறைய இருக்கு சார், ஸ்ட்ரேஞ்சர் சீக்ரெட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க சார். இது அது வந்து ஒரு ஹேபிட் ஆயிடுச்சு சார். ஸோ அது அது வந்து செகண்ட் டேக்அவே சார். தேர்ட் டேக்அவே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி சார். ஸோ கன்சிஸ்டன்சின்னு எதை சொல்றேன்னா சார், இங்க நம்ம கம்யூனிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ நான் இங்க இருக்கேன், பட் உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஏதோ நம்ம இந்த சில்வர் கம்யூனிட்டிலயும் இருக்கேன் சார். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் ஓரியன்டா இருக்கு. ஐ மீன் ரிசல்ட், நம்ம ஒரு ஃபோக்கஸ் அந்த என்டர்பிரனர் அவார்டை நோக்கி போறோம், ஒரு ஒரு வாரமும் கிளாஸ் இருக்கு, ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இங்க நமக்கு இருக்கும் போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் அந்த இடத்துல இருக்காது சார். இப்போ நமக்கு இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு நாளும் வந்து கம்யூனிட்டி கால்ஸ்ல வந்து கேட்பீங்க சார், இன்னைக்கு எதனா வின் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க சார். ஸோ ஒருத்தர் அவரோட வின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சப்கான்சியஸாவே நம்ம மைண்டுக்கு என்ன தோணும்னா, நமக்கும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா, நாமளும் நம்மளுடைய வின்ன சொல்லுவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சப்கான்சியஸா நமக்கு அந்த ஒரு யோசனை வரும் சார். அதுவே வந்து பூஸ்ட் பண்ணும் சார், நம்ம கன்சிஸ்டன்சி பூஸ்ட் பண்ணும் சார். அதுக்கப்புறம் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி ஷீட், நிறைய டேக்அவேஸ் இருக்கு சார். அதுல முக்கியமான அக்கௌண்டபிலிட்டி ஷீட். ஸோ அக்கௌண்டபிலிட்டி ஷீட் வந்து மெயின்டைன் பண்றது சார். லைக் அது வந்து எந்த இடத்துல நம்ம மிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறது தெளிவா நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும் சார். ஸோ அதுதான் சார், திஸ் இஸ் டாப் 4 டேக்அவேஸ். Awesome. Thank you so much for sharing the stage with us, and thank you so much for sharing your wisdom and knowledge. Look forward to hearing more and more success stories from you, and we'll catch up later. Hari. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for this opportunity, sir. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.